Hello viewers, SkillWiz Career Talk. আপনাদের সাথে আছি তাসিন জাকারিয়া। বরাবরের মতোই we have a guest. I would say quite a special one, তাসনিমুল মতিন. Human resource ব্যাপক experience. বাংলাদেশের কনটেক্সটে I think I couldn't have found a better resource than her, considering the fact যে আমরা এখানে যারা আসছি তারা সবাই হয়তো ক্যারিয়ারের একটা ব্রেক বা অথবা entry level we are trying to get into this profession. So who else could have been a better candidate than Tasnimun Mutin herself? So Tasnimuনের পরিচয় দিতে গেলে অনেক কিছু বলতে হয়, but most importantly if I look into the fact যে the LinkedIn profile, it's awesome because it clearly says a purpose-driven, inclusive leader and credible partner in growth, committed to steering the people and culture agenda. Quite a big mumbo jumbo, I must say, but let's see. Let me just invite Tasnimun. Hi, Tasnimun. How are you doing? Hello, Tasin bhai. I'm good. Thank you for having me. Oh no. কেমন আছেন ভাইয়া? Hello, we are all doing good, fine. Thank you for being here. So আমরা যেটা করি actually Career Talk is we have group of people, professionals and viewers who are also professionals, most of them, and maybe they're thinking to change their career, or maybe they're thinking to get into a new profession, and this is where they need some resources where they want to explore যে ক্যারিয়ারটা ওনারা আসতে চাচ্ছেন বা যে ক্যারিয়ারটা ওনারা এক্সপ্লোর করছেন সেটা আসলে ওনাদের জন্য কতটুকু ফিজিবল নট ইন টার্মস অফ মানি, অবভিয়াসলি দ্যাট ইজ হোয়াট ইউ উইল ডিফাইন, you let us know whether it's worthwhile investing and studying for a profession in HR. But then again, before we proceed in the big jargons and stuff like that, আমি যদি একটু আপনার পরিচয় দিই, আমি একটু আগে বলছিলাম আমার ভিউয়ারদেরকে যে লিঙ্কডইন একটা খুব লম্বা কথা লেখা আছে হ্যাঁ আপনার ব্যাপারে। সো ইটস a purpose-driven, inclusive leader and credible partner in growth, committed to steering the people and culture agenda. এটা কি এইচআর এর যা এক্সপেকটেশন এইচআর এর কাছ থেকে, সেটাই কি আপনি এক লাইনে আপনার প্রোফাইলে লিখেছেন? এটা আমি এক্সপেকটেশনস না বলে সেলফ এক্সপ্লোরেশন বলবো। ওকে। আমি যখন 2020 তে মিলভিকে জয়েন করলাম, দ্যাটস এ হেলথ কেয়ার এমএনসি। ওকে। তো ওইখানে as a HR leader, আমি যখন HR manager, it was the first time when in a senior management role, reporting directly to the CEO. ওইখানটাতে যে আমার মনে হয়েছে যে I finally found myself doing the right thing and shaping the culture. ওইখানেই আমার এই রিয়েলাইজেশনটা, এক্সপ্লোরেশনটা, এবং ওখান থেকেই এই বড় লাইনটা যেটা শুনে আমি এখন নার্ভাস হয়ে গেছি। আপনি যেভাবে পড়লেন, আই এম নট দ্যাট something mambo jumbo like না, আমি I just speak my heart out. আমাকে যারা একটু চেনে তারা জানে যে I always try to speak my heart out. আমি চেষ্টা করি যে অথেন্টিক থাকার। তো ওই জায়গাটা থেকে এটা লেখা ভাইয়া, আর জাস্ট অন্য কিছু না। আর এইচআর লিডাররা বা সিইও আমি বলবো বা কোম্পানির যারা ওনাররা, তারা আসলে কি এক্সপেক্ট করে, এটা আমার মনে হয় আপনি একটু ভালো বলতে পারবেন আমার চেয়ে। You have been the credible person. That's actually like, this is one of the reason why when I was mentioning mumbo jumbo, it is because to layman eyes, when they see these words, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যেটা মনে হয়েছে যে অনেকে হয়তো এটা মানেই বুঝে না। when we are saying যে আমাদের একটা কালচার এজেন্ডা আছে বা আমাদের একটা পিপল এজেন্ডা আছে, সেটা আসলে কি অনেকেই হয়তো বুঝে না, এবং ওনাদের কাছে হয়তো এই জিনিসগুলো মনে হয় যেন খুব এলিয়েনেটেড একটা লাইনের মতো হয়তো মনে হয়। So that's the reason why I was saying mumbo jumbo. It's like, people need to understand, and that is why we are here, that what we really be doing in HR, what are the expectations, ওনারা যখন আসবেন ওনাদের আসলে কোন ব্যাপারগুলো ফোকাস করতে হবে এবং চ্যালেঞ্জগুলো আপনি কি ফেস করেছেন। So I hope you don't mind. আপনার দিয়ে আমি শুরু করলাম, লাইন দিয়ে শুরু করলাম, but you started your career most interestingly, যেটা আমি দেখি, you started in HR in Beximco as an intern, but then again you became a photographer, right? A freelance photographer. Actually আমি ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফিটা করি 2008 একটু শেষ থেকে। ওকে। তখন আমি নিজেকে লার্নার বলতাম, তো এই কারণে প্রফেশনাল আমি তখনও না, 2011 তেও আমি প্রফেশনাল না, কিন্তু এখন কি প্রফেশনাল করেন? এখনো প্রফেশনাল না, বাট আমি একটা সময় মনে করতাম যে আমার যে কাজের ধরন বা আমি যতটুকু এডিটিং স্কিল আছে বা আমার যে ফ্রেমিং স্কিল আছে ফটোগ্রাফি, কিছুটা প্রফেশনাল ওই সময়কার প্রফেশনালদের মতো ছিল, এবং আমি কিছু প্রফেশনাল কাজ করেছি, কিছু ইন্টারন্যাশনাল যে এক্সিবিশন গুলো ছিল ওগুলি কিছু অ্যাটেন্ড করেছিলাম। ওগুলিতে আসলে অ্যাটেন্ড করতে গেলে লাইক ইটস ভেরি মাচ
কম্পিটিটিভ, মানে ওখানে সিলেক্টেড হতে হয়। তো এই কারণে আমার মানে মনে হতো ওই সময় যে হ্যাঁ আমি হয়তো একটু প্রফেশনাল লেভেলে আছি, বাট এখন আমি একদমই শখের বসে ওটা এখনো কন্টিনিউ করছি, এবং এখনো ইচ্ছা আছে যে জীবনে কোনো একটা সময় হয়তো যে আমি আবার ফটোগ্রাফিটাকে প্রফেশন হিসেবে নিলেও নিতে পারি। ওয়াও, মানে আমি এইচআর এ না আসলে আমি ফটোগ্রাফার হতাম, দ্যাট ইজ ফর শিওর। ওকে, সো ইয়া আমরা স্কিল উইজ আমরা সবসময় যেটা বলি, সো ওয়ার ইউর প্যাশন লাইস, এটা নাথিং লাইক ইট যদি প্রফেশন এবং প্যাশন যদি একসাথে মিলে যায়। হ্যাঁ, So maybe who knows, if that is what your passion is, maybe that is where you'll be heading. But it's interesting. So photography আপনার শখ ছিল, you didn't go in that direction career wise তখন, যদিও এখনো বলছেন সম্ভাবনা আছে। So what brought you in HR? Like আপনি ইন্টারেস্টেড হলেন কেন HR নিয়ে? হ্যালো ভাইয়া, আই কুড নট হিয়ার, পুরো কোয়েশ্চেনটা শুনতে পারিনি। So alright, so আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম, again? so আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনি মানে ইন্টারেস্টিংলি যে ফটোগ্রাফি ইজ সামথিং দ্যাট you had passion, হয়তো ভবিষ্যতে করবেন, বাট তখন আর ওই ডিরেকশনে না যে what motivated you to be in HR, then you started your career in HR, right? রাইট, আচ্ছা, এখানে একটু ছোট্ট করে এখানে একটু গল্প বলতে হবে আবার, ওকে, স্টোরি না বললেই না। হ্যাঁ আমরা গল্প আমি শোনার জন্যই তো। আর্টিস্ট হতে চেয়েছিলাম, এবং আমি ফাইন আর্টস ডিপার্টমেন্টের আছে ইউনিভার্সিটিতে এনরোলড হয়েছিলাম। ওখানে মোটামুটি আমার 4 মাস থাকা হয়েছিল, এবং আমরা যেটাকে ওই যে মঙ্গল শোভাযাত্রা যেটাকে বলে, এই পুরো প্রসেসটা আমি একবার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার, যেহেতু ফাইন আর্টস ডিপার্টমেন্ট থেকে এই জিনিসগুলো লিড দেওয়া হয়। নেভারদিলেস, তো ওখানে আমার ফ্যামিলি থেকে সামহাও আমি ওই সাপোর্টটা পাইনি যে ফাইন আর্টসে পড়ে আমি একজন আর্টিস্ট হব। তারপরে আমি চলে গেলাম বিবিএ। এটাও it was chosen by my family, not me. তো I was in a depression for around like 2 years, যে আমি আসলে কোথায় যাচ্ছি, কি পড়ছি, কি করছি। কোম্পানিও খুব একটা এনজয় আমি করতাম না, আশেপাশে যারা ছিল মানে লাইক ফ্রেন্ডসরা যারা ছিল, ক্লাসমেটস যারা ছিল। বাট আস্তে আস্তে মানে যখন সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারে চলে আসলাম, তখন আমাদের মেজর সাবজেক্টস গুলো আর কি আস্তে আস্তে শুরু হলো, যেমন লাইক মার্কেটিং, ফাইন্যান্স, হিউম্যান রিসোর্সেস। তো আমাদের ক্লাসেস গুলো দেখা যাচ্ছে মোস্টলি ইউনিভার্সিটি প্রফেসরসরাই মোস্টলি নিত। আমি একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম, তো ওখানে আমার HR রিলেভেন্ট যে কোর্সগুলো যে স্যার নিতেন, মহসিন স্যার, আই হ্যাভ টু মেনশন হিজ নেম। তো স্যারের কোর্সগুলি এতটাই কম্পেলিং ছিল, এবং ওনার ক্লাস আমি এত মুগ্ধ হয়ে মানে ফলো করতাম। আমি ওইখান থেকে আসলে হিউম্যান রিসোর্সের মানে অনুরাগী বলেন, বা আমি ওখানে প্রেমে পড়ি আর কি, যে আমার হিউম্যান রিসোর্সেস ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে। তো এখানে একটা রোল থাকে আর কি, প্রফেসর বা যে লেকচারার যারা আমাদেরকে শিখাচ্ছে, তারা কতটা ইন্টারেস্টিং ওয়েতে বা কতটা কনটেক্সট ওয়াইজ আমাদেরকে আসলে সাবজেক্টটা সম্পর্কে বলতে পারছে, এটা অনেকটা ইম্পর্টেন্ট বলে আমি মনে করি আর কি, আমার জীবনে এটা হয়েছে। তো বিবিএ তে আমি যে হিউম্যান রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্টটা নিতে চাইলাম অ্যাজ মেজর, কিন্তু মেজরিটি যে ফাইন্যান্স অ্যান্ড মার্কেটিং নেওয়ার কারণে ওই সময় হলো না। তো আই এন্ডেড আপ উইথ ফাইন্যান্স। দেন আমি প্রাইম ব্যাংকে ইন্টার্নশিপ করি, এবং তারপরে যে আমার এমবিএটা আমি কমপ্লিট করি, তখন আমি হিউম্যান রিসোর্সেস পাই as major, and I completed it from IBA Rachi University. এরপরে বেক্সিমকোতে আমার যাওয়া। So I choose this track of HR because আমার কাছে যখন when I was going through the subjects বা courses, তখন আমার মনে হচ্ছিল যে ফাইন্যান্স ঠিক আছে, মার্কেটিংটা আমার কাছে খুব গতানুগতিক লাগতো। টেকনিক্যাল জায়গা থেকে আমার কাছে মনে হতো যে HR এ অনেক কিছু টেকনিক্যালিটি আছে, এবং এখানটা এটা একটু মনে হয় ডিফারেন্ট সাবজেক্টটা। যদিও তখন ওইভাবে আসলে হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্টও ছিল না, আমি যে সময়ের কথা বলছি ব্যাক ইন 2011। তো ওই সময় মোটামুটি শুধু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্টটাই পাওয়া যেত। আমি আমার কিছু কাজিনস এর সাথে যারা দেখা যাচ্ছে যে কিছু মাল্টিন্যাশনাল ব্যাংকে ছিল, ওদের সাথে কথা বললাম। তো ওরা বললো যে তুমি হিউম্যান রিসোর্সে এসো না, ফাইন্যান্সে থাকো, ব্যাংকে চাকরি পাবা। তারপর কেউ বললো মার্কেটিং এ তুমি খুব ভালো করবা, তোমার সাথে মার্কেটিং সাবজেক্টটা খুব ভালো যায়। কিন্তু আমার কেন জানি আমি আসলে কখনোই একটু অ্যাডামেন্ট বা একটু স্টাবর্নই ছিলাম। আমি কখনো কারো কথাই খুব একটা শুনতাম না। আমার আই ওয়েন্ট উইথ মাই হার্ট যে আমি হিউম্যান রিসোর্সই পড়বো, আমার হয়তোবা ফিউচারে এটা
খুব একটা বাংলাদেশে হয়তো বা এটার কি বলে ওটাকে কদর থাকতে পারে, হ্যাঁ, বা সম্ভাবনা থাকতে পারে বা না পারে, কিন্তু আমার এটা ভালো লাগছে, সো আমি এটাই বলবো। তো এইভাবেই এই পার্টিকুলার সাবজেক্ট এবং প্রফেশনের জায়গা থেকে আমি যদি বলি যে আমার এমবিএ যখন শেষ হয়ে গেল, আমার ইন্টার্নশিপ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে বাসা থেকে মোটামুটি একটা ইয়া ছিল যে না, তুমি চাকরি করার কোনো প্রয়োজন খুব একটা আমাদের নেই, তুমি ইউ গো উইথ দ্য ফ্লো, একটা বিয়ে করে একটু স্থিতি হও, এরকম কিছু একটা। তো আমি ওটাতে একটু রাজি ছিলাম না, এবং আমি চ্যালেঞ্জ মাই প্যারেন্টস যে আমাকে 1 মাস সময় দাও। মানে আমাদের আমি যেহেতু রাজশাহী বেসড, রাজশাহীতে আসলে আমি ওই সময়ের কথা বলছি 2011-তে, মানে আমাদের ফ্রেন্ডরাও খুব কম জনই আছে যারা একদম স্পেশালাইজ প্রফেশনে গিয়েছে, লাইক ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, ওদের কথা ডিফারেন্ট, ওরা হয়তো বা লাইক, কিন্তু জেনারেল যারা আমাদের মতো ছিল যে বিবিএ বা এমবিএ করেছে বা ম্যাথমেটিক্সে পড়েছে, বায়োলজিতে পড়েছে, তারা আসলে খুব একটা প্রফেশনের দিকে বা চাকরি করব এরকম একটা মেন্টালিটি খুব একটা তাদের মধ্যে ছিল না। সো প্যারেন্টসদের মধ্যে সামহাউ ব্যাপারটা গ্রো করতো। তো আমার ওই টার্নিং পয়েন্টটা ওইখানটাতে যে আমি প্রথমে কানাডা যেতে চেয়েছিলাম ব্যাক ইন 2009। তো ওইখানে আমার প্যারেন্টস এগ্রি করে নাই। তো আমি জিম্যাট দেওয়াটার পরে সবকিছু করে মোটামুটি ভালো প্রিপারেশন নিয়ে আই স্টপড, এন্ড দেন তারপরে এমবিএ করার পরে যখন আবারও বললো যে না, তুমি চাকরি করতে যেতে পারবে না, আই হ্যাড টু সে যে আমি যদি জব পেয়ে দেখাই, আমি যদি একটা চাকরি পেয়ে দেখাই 1 মাসের মধ্যে, তাহলে ইউ হ্যাভ টু লেট মি গো টু ঢাকা, allow me to go to ঢাকা। তো ওরা সামহাও আমার এই চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করেছিল, হয়তো ভেবেছিল যে আমি কোনো চাকরি হয়তো বা পাবো না, হয়তো বা এটা ভেবেছিল। তো তারপরে আমার that's interesting, like your family, I would say in a sense didn't also say no, this is a profession you cannot go, right? Explicit তো কোনো ব্যারিয়ার তো ওনারা তৈরি করেন নাই? না, ওরা তারা অ্যাকচুয়ালি দে ওয়ান্টেড মি টু বি ইন একাডেমিক্স। ওনারা চেয়েছিল আমার ওখানে কিছু রাজশাহী বেসড কিছু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ছিল, সো দে ওয়ান্টেড মি টু অ্যাপ্লাই দেয়ার, এবং একটা ইউনিভার্সিটি থেকে আমার তখন মানে একটা অফার ছিল টু বি এ লেকচারার, বাট আই সার্টেনলি ডিনাইড, কারণ আমাকে ওই সময় একটু কর্পোরেটটা টানতো। তার মানে আপনি নিজে কিন্তু আসলে নিজে অনেক ডিসিশন নিতে পেরেছেন, মানে কন্ট্রারি টু মেনি কেসেস যেখানে আমরা দেখি স্টুডেন্টরা দেখা যায় বাবা মা খুব অ্যাডামেন্ট, এটাই পড়তে হবে, এটাই করতে হবে, আপনার ক্ষেত্রে ওটা কিন্তু খুব একটা হয় নাই। ইউ ডিসাইডেড হোয়াট ইউ ওয়ান্টেড টু ডু। I always decided what I wanted to do, এবং it started with in 2009, কারণ 2009 when I was doing my intern প্রাইম ব্যাংকে যখন ইন্টার্নশিপ করছিলাম, ওখান থেকে আমাকে একটা জবের অফার দেওয়া হয় ব্যাংকে, এন্ড ইট ওয়াজ ব্যাংক ওই সময় খুব প্রেস্টিজিয়াস একটা মানে ক্যারিয়ার সবার জন্য, খুব সিকিউর, মানে বিসিএস এর পরে তখন ব্যাংক। কিন্তু আমি ওই ব্যাংকে মোটামুটি 3 মাস কাজ করে বুঝে গিয়েছিলাম ইটস নট ফর মি, ইটস নট মাই কাপ অফ টি, মানে আমি এখানে ফিট ইন করি না। তো আই ওয়াজ ভেরি স্পেসিফিক যে আমি কর্পোরেটে যাব, আমি এইচআরই থাকবো। দেন আমি এনরোল করি আবারও এমবিএ তে, এবং এমবিএ যখন আমি করি রাজশাহীতে, খুব মানে আমি যেহেতু আইবিএ রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে এমবিএটা কমপ্লিট করি, তো ওখানে রাজশাহীতে ওই সময় কোনো জব অপরচুনিটিস ছিল না, জিরো, মানে অ্যাকচুয়ালি জিরো। কিন্তু ওই খুঁজে খুঁজে কিভাবে জানি পেলাম যে ওখানে একটা কল সেন্টার আছে। তো কল সেন্টারটাতে আমি একটু বলছি এগুলি সো দ্যাট আমি এটা ফিল করি যে যেটা ঢাকার বাইরে থাকে ওরা যেন একটু, আমি জানি এখন অনেক সময়টা বদলে গেছে, এখন অনেক রিমোট ওয়ার্ক এভরিথিং আছে, তারপরও দেয়ার আর পিপল যারা হয়তো বা অপরচুনিটি গুলো ওভাবে গ্র্যাব করতে পারে না বা ভাবেই না যে এরকম পসিবল। তো ওই জায়গাটা থেকে আমি একটু এক্সপ্লেন করছি। তো আমি ওই সময় ওই কল সেন্টারটাতে আমি গেলাম, যে বললাম যে আমার জন্য কি কাজ আছে বলো, আমি করতে পারবো। তো ওরা বললো তোমার ইংরেজি ভালো, তুমি টিম কল সেন্টারে কল করো। কল করা শুরু করলাম, কয়েকদিন পরে বললো তুমি টিম লিডার হও, তোমার জন্য কল সেন্টার মানে শুধু কল করাটা তোমার না, তুমি তোমার মধ্যে একটু ম্যানেজারিয়াল স্কিল আছে, তুমি কল করো, করো, টিম লিড করো। তো 3-4 মাস পর্যন্ত টিম লিড করার পরে যে ওরা আমাকে রিক্রুটিং এন্ড ট্রেনিং এর মধ্যেও আনলো কল সেন্টার এজেন্টসদেরকে। সো দ্যাট ওয়াজ সামথিং মানে আই ওয়াজ লুকিং ফর, এবং আমি জানি না কিভাবে ওটা ওই সময় পেয়েছিলাম, কিন্তু ওই সময় আমি আরো বেশি এইচআর কে রিলেট করতে পারতাম, যেহেতু আমি
এমবিএও করছি এবং আমি একটা ছোট হলেও অর্গানাইজেশনে কাজ করছি। তো ওইখানেও আমার বাসা থেকে কিন্তু একটা বাধা ছিল, কারণ আমি যখন ক্লাস শেষ করতাম আমি 6টার সময়, তারপরে 7টা থেকে 11টা শিফট করতাম। তো একটা রাজশাহীর মতো একটা শহরে ওই সময় 11টার সময় কেউ একটা মেয়ে বাসায় আসবে, 22 ইয়ার্স ওল্ড একটা মেয়ে, তো এটা আসলে খুব একটা বেশি প্লেজেন্ট লুকিং ছিল না। I understand. But this is actually a question that I had for you, but আপনি ভালো আনসার যে HR আসলে মেয়েদের যে challenges, এটা definitely is different from the male counterparts. But then again, interesting journey. So your CXF, then internship, then আপনি বেক্সিমকোতে কাজ করলেন, এরপরে you into Hopland, right? And that's a different industry as a whole. Right. Did you feel like go on? হ্যাঁ, মানে আমার কাছে ইন্ডাস্ট্রি, আমি ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিটা পারপাসফুলি চেয়েছিলাম যে আমি স্টার্ট করি একটা ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে, কারণ ওই সময় আমি যতটুকু পড়াশোনা করতাম বা আমি যতটুকু কিছু এইচআর যারা সিনিয়র্স লাইক মেন্টর, আমি এই জায়গাটা একটু বলতে চেয়েছিলাম পারপাসফুলি যে প্রত্যেকটা প্রফেশনাল যে হতে চায় এইচআর এ, তাদের প্রত্যেকের জন্য মনে হয় একজন মেন্টর থাকা খুব জরুরি, এবং শুরু থেকেই। সেটা হতে পারে প্রফেসর, সেটা হতে পারে কোনো ইউনিভার্সিটির বড় ভাই কিংবা বোন, কিংবা যেখানে ইন্টার্নশিপ করা হচ্ছে সেখানকার কেউ। তো আই ওয়াজ লাকি টু হ্যাভ আ ফিউ মেন্টরস, ইনক্লুডিং ইউ, আই হ্যাভ টু সে হিয়ার, যাদের ছোট ছোট মেবি তারা আমাকে সারাক্ষণ যে সময় দিয়েছে বা পড়িয়েছে ওরকম কোনো কিছু না, বাট তাদের দুটো একটা গাইডলাইন বা কথা হয়তো বা ওইটা আমার লাইফে খুব কাজে লেগেছে। তো ওইখান থেকে আমার বেশ কিছু মেন্টরস ছিল, তারা আমাকে সবসময় এনকারেজ করতো যে এইচআর এর সাথে, এবং আমার যে প্রফেসর ছিলেন উনি বলতেন যে পুরো কর্পোরেটর হয়ে যেও না, তুমি একটু একাডেমিকেও থেকো, কারণ ইউ হ্যাভ দ্যাট ন্যাক ফর রিসার্চ অ্যান্ড থিংস। তো ওইটা আমার এখনো মনে আছে যে স্যাররা বলতেন। তো যেটা বললাম যে আরএমজি-তে আমার যাওয়াটা পারপাসফুলি, বিকজ আমি চেয়েছিলাম যে আমি একটু ম্যানুফ্যাকচারিং থেকে শুরু করব, টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য এইচআর প্র্যাকটিসেস বেটার, যেখানে বেশি হয়, এবং একদম রুট লেভেল থেকে অনেক কিছু, যেহেতু ফ্যাক্টরি বেস ছিল এটা, বেবজাতে ওদের 5টা ফ্যাক্টরি ছিল, আর হেড অফিস ছিল, সেন্ট্রাল এইচআর ছিল আপনার উত্তরাতে। আমরা সেন্ট্রাল এইচআর-এ ছিলাম, কিন্তু আমাদের ওখানে অ্যাটলিস্ট উইকলি 1 থেকে 2 বার যেতে হতো, যে ওখানকার ইস্যুসগুলি, চ্যালেঞ্জেসগুলো নিয়ে কাজ করতে হতো। Sorry, can I interrupt you? Because this is something I think many of the viewers would like to relate themselves as well. Given the context আপনি বাংলাদেশে ক্যারিয়ার করছেন, given the situation, the garments and accessories, these would have been the largest, or econo the largest industry, export industry in Bangladesh. So ক্যারিয়ার যখন আপনি করেন, ever it came to your mind that this is an industry where as a woman I'd like to see myself for a very long time, or is it like just it's as you say যে আমার ম্যানুফ্যাকচারিং একটা আগ্রহ ছিল, বাট এটা কি জাস্ট কাজ শেখার জন্য এবং এক্সপেরিয়েন্স নেওয়ার জন্য, নাকি ইউ হ্যাড অ্যান ইন্টেনশন যে আমি আসলে সুযোগ পেলে আমি এখানেই থাকবো, এটা নিয়ে কাজ করব? টু বি রিয়েলি অনেস্ট, যে আমি আসলে যে কোনো জায়গায় যখন অ্যাপ্লাই করতাম বা ইন্টারভিউ দিয়েছি, I used to see the quality of people I meet there. Okay. এটা আমার জন্য not the industry ছিল। ইন্ডাস্ট্রিটা ডেফিনেটলি অ্যাপ্লাই যখন করছি, ওটা তো ইন্ডাস্ট্রি বুঝে করছি, বা খুব স্পেসিফিক্যালি লাইক আমি যে যখন বললাম যে ওই টাইমটা যে আমার বাসায় একটা চ্যালেঞ্জ দিলাম যে আমি কাজ করব, এটা আমি কিন্তু মার্কেটিং, ফাইন্যান্স, অন্য কোথাও অ্যাপ্লাই করি না। আমি একদম যেটাকে আমরা বলি ধুমায় আমি 1 মাস শুধু অ্যাপ্লাই করছি এইচআর রিলেভেন্ট যত ওপেনিং ছিল। তো মোটামুটি আমি 6টা থেকে কল পাই, 200টার বেশি অ্যাপ্লাই করেছি আমি, দিন রাত ধরে আমি শুধু অ্যাপ্লাই করতাম। মোটামুটি 6টা থেকে কল পাই, এবং 3টা মতোতে আমার হচ্ছে ফাইনালাইজড হয়, মানে আই গট অ্যাপয়েন্টেড। দেন আই কুড চুজ ইট যে আমি এইচআর, যেহেতু এইচআরই কাজ করব, মাল্টিন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিটাও আমি চুজ করি, যেহেতু ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি, এটা সেকেন্ড আমার একটা ইয়া ছিল। থার্ডলি আমি মাল্টিন্যাশনাল যেটা বললাম, আর ফোর্থ হচ্ছে যে স্যালারি। আমাদের ওই সময় ফ্রেন্ডসরা বলতো যে 20,000 এর নিচে স্যালারি হলে কিন্তু ওটা 5 বছরও বাড়বে না, এরকম অনেক কিছু ছিল। সো আই হ্যাড এ বেঞ্চমার্ক যে আমি 20,000 এর উপরে জয়েন করব। সো দ্যাট ওয়াজ ইভেন মেড, আলহামদুলিল্লাহ ওই সময় আমি বলবো যে আই রিয়েলি গট লাকি।
তো 24 দিনের মাথায় I could secure the job. Okay. And then I joined Hoplan. So ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপারটা তাইলে আমরা কি এটা এই কনক্লুশন আসতে পারি যে if you're building your career in HR, ইন্ডাস্ট্রির পার্সপেক্টিভটা খুব একটা জরুরি না, বিকজ দি স্কিলস আর ইটস রেপ্লিকেবল, এবং আপনি যদি ম্যানুফ্যাকচারিং এও কাজ করেন ইউ ক্যান অ্যাগেইন গো টু সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি অর ব্যাংকিং অর ভাইস ভার্সা ইন এইচআর। এটা কি সম্ভব? এটা সম্ভব। আমি আমার ক্যারিয়ার ট্র্যাক থেকে শুধু বলবো না, আই থিঙ্ক এরকম অনেকেই আছে যারা ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রি এক্সপ্লোর করেছে, এবং আমাকে যখন বিভিন্ন সময় দু একটা কোম্পানিতে, নট এভরিওয়ান আস্ক দ্যাট, যে আর ইউ এ জব হপার, তুমি তো 2 বছর 2.5 বছর বা 3 বছর ম্যাক্সিমাম কোনো জায়গায় থাকো নাই, বা কেন চেঞ্জ করছে, এবং ইউ ওয়ার্ক ইন কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রি। মানে লাইক আমার এক্সপোজারটা শুরু হয়েছে ম্যানুফ্যাকচারিং থেকে, অ্যান্ড দেন তারপরে আইটি, দেন ফাইন্যান্স এবং হেলথ কেয়ার, মোটামুটি ডাইভার্স কিছু এক্সপিরিয়েন্স আছে। সো আই লিটারেলি টেল দেম যে আই চুজড ইট, মানে at some point আমি হয়তো বা শুধু জবটা সুইচ করতে চেয়েছি। there were companies যে I just wanted to leave, to be honest. আর কিছু জায়গায় I chose it যে আমি এখানেই কাজ করতে চাই। সো আরএমজির ক্ষেত্রে আমি বলবো ম্যানুফ্যাকচারিংটা স্টিল, আমি বলবো যে ফর দ্য স্টার্টার ম্যানুফ্যাকচারিং, অ্যান্ড আমি বলবো যে একটা স্ট্রাকচার অর্গানাইজেশন লাইক দ্য এমএনসিজ আর লাইক আই থিঙ্ক ব্লেসিং, যদি সম্ভব হয় পাওয়া। স্টার্ট আপও ভালো, এখন আগে স্টার্ট আপের কনসেপ্ট ওভাবে ছিল না, এখন আমি বলবো স্টার্ট আপও ডেফিনেটলি ভালো। কাজ শেখা যায় আমার মনে হয় অনেক বেশি এক্সপোজার পাওয়া যায়, এবং আমি অনেক ছোট ছিলাম কিন্তু আমি ওখানে অনেক বড় ভলিউমের কাজও করেছি। এটা আমার মনে হয় যে ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিতে পসিবল। আপনি অ্যাকসেঞ্চারও কাজ করেছেন, কাইন্ড অফ established company but having a startup vibe, support service to Grameenphone, right? So when you worked in Hoplan, when you worked in Accenture, Hoplan and Purpur, HR এর পার্সপেক্টিভে, and you also mentioned, আপনি প্রথমে বলছিলেন যে একটু টেকনিক্যাল কিছু ব্যাপার HR আপনার মনে হচ্ছে যেটাও আপনাকে মোটিভেট করেছে HR আসার জন্য। সো এই দুইটা কোম্পানিতে যখন আপনি কাজ করেছেন, এই টেকনিক্যাল স্কিল যেগুলো আপনি ওভার দ্য ইয়ার্স ততদিনে বিল্ড আপ করেছেন, ডিড ইট হেল্প, লাইক ফ্রম কামিং ফ্রম হপলান টু অ্যান ইন্ডাস্ট্রি, অ্যাকসেঞ্চুয়ার মতো একটা ইন্ডাস্ট্রি, কি স্কিলগুলো আপনি রেপ্লিকেট করতে পেরেছেন যেটা আপনি হপলানে শিখেছেন, যেটা আবার পরবর্তীতে আপনার অ্যাকসেঞ্চুয়ারে কাজে লেগেছে? হ্যালো, ইউ আর ব্রেকিং, আই এম নট শিওর এটা কি আমার এন্ডে শুনতে পেরেছেন? হ্যাঁ, আমি প্রথমটুকু শুনতে পেরেছি, তারপর অলরাইট। সো আমি যে কোশ্চেন করছিলাম আপনাকে যে হ্যাঁ, আমি শুনতে পেরেছি যে কোন স্কিলগুলো, টেকনিক্যাল স্কিলগুলো আমি প্রথম অ্যাকসেঞ্চার এন্ড হপলান থেকে অ্যাকোয়ার করেছি, এর পরের পার্টটুকু আই মিসড। ইয়া, সো দ্যাটস হোয়াট আই এম আস্কিং, লাইক হপলানে যেটা আপনি শিখেছেন বা স্কিল ডেভেলপ করেছেন, কোন ধরনের স্কিলগুলো পরে আপনার কাজে লেগেছে ইভেন ইন অ্যাকসেঞ্চুয়ার? ওকে, সো অ্যাকসেঞ্চারে আমার রোলটা একটু ডিফারেন্ট ছিল, আমি ওখানে পরে আসবো। আমি হপলানে যাই। হপলানে আমি যখন জয়েন করি, লাইক ফার্স্ট জব, এবং একদমই আমার হাতে কলমে কাজ করার কোনো অভিজ্ঞতা ছিলই না। বাট ওখানে যাওয়ার পর আমার প্রথম যেই রোলটা আমি পাই, দ্যাট ওয়াজ পে রোল। ইন্টারেস্টিংলি পে রোল কিন্তু সাধারণত একজন নিয়োগকামারকে দেওয়া হয়ে থাকে না। তো মজার ব্যাপার হচ্ছে পে রোলে কাজ করার আগে আমি পার্টিকুলারলি কয়েকটা ডিপার্টমেন্টে আমার রোটেশন হয়। তার মধ্যে একটা ছিল যে সোর্সিং ডিপার্টমেন্ট, আইটি ডিপার্টমেন্টে অল্প একটু সময় আমি ছিলাম, তারপর অ্যাডমিন ডিপার্টমেন্টে, এন্ড দেন আমি লাইক 4 মাসের মধ্যে আমি আই গট ইনটু এইচআর পেরোল। তো পেরোলের ওই সময় আমার রোলটা পাওয়ার রিজনই ছিল যে দেয়ার ওয়াজ শর্টেজ অফ রিসোর্স, যে ম্যাথে একটু ভালো বা একটু এইচআর বুঝে কানেক্ট করতে পারে। তো আমাকে ডেফিনেটলি আমি ওখানে শিখেছিলাম, আমাকে শেখানো হয়েছিল, হাতে ধরেই শেখানো হয়েছিল পেরোল। কিন্তু পরবর্তীতে এটাও কিন্তু ইন্টারেস্টিং যে আপনি ম্যাথে ভালো and you decided to come into HR, because আমরা কিন্তু এর আগে অনেক ভিউয়ারের অনেকের উল্টাটা শুনেছি, they want to be in HR because they are not good in math, so just letting you know I was always good in math, এবং আমি শুধু উপপাদ্য ছাড়া
আমি জানি না কেন আমার Okay. উপপাদ্য ভয় লাগতো। উপপাদ্য ছাড়া আমি সবকিছু ফুল মার্কসই পেতাম। তো আমাকে টিচাররা বলতো যে এই তুই 95 পাস কেন 100 তে? সো Okay. আমি ম্যাথে মোটামুটি বলা যায় ভালো ছিলাম। তো ওখান থেকেই আমার পেরোলটা আমার খুব ভালো লাগা শুরু করলো, কারণ আমি আসলে একটু ইন্ট্রোভার্ট ওভাবে দেখতে গেলে আমার কাছে মনে হয়, এবং সবাই মোটামুটি যারা আমার খুব ক্লোজ জানে যে আমি ইন্ট্রোভার্ট এক্সট্রোভার্ট একটু মাঝামাঝি। তো আমার জন্য ওই রোলটা ভালো ছিল। খুব একটা বেশি ইন্টারাক্ট করতে হতো না, খুব একটা বেশি কথা বলতে হতো না। বাট আমার যিনি হেড অফ এইচআর ছিলেন ওই সময়, কবির ভাই ছিল, তো উনি আমাকে বলতো যে তুই ফ্লোরে মাঝখানে এসে বিকাল 4টায় দাঁড়ায় থাকবি, দাঁড়ায় থেকে সোশ্যালাইজ করবি, আদারওয়াইজ তোর এইচআরে কাজ করার দরকার নাই। খুব একদম ডিরেক্টলি উনি বলতো। তো ওখানে আমি কাজ শিখেছি, ওখানে আমাকে সাহস যে ব্যাপারটা আসছে, একটা ছোট মানে আমি পুরো হপলানে মনে হয় ওই কর্পোরেটে সবচেয়ে ছোট ছিলাম ওই সময় আর কি, এবং সবাই এই জন্য আমাকে একটু মোটামুটি বয়সে বয়সে, হ্যাঁ, আই ওয়াজ Okay. দ্য ইয়াংগেস্ট ওখানে। তো সবাই খুব ওয়েল রিগার্ড, ওই জন্য আদরও পাইছি, কাজও শিখেছি, অনেক কিছু ছিল। বাট ওই যেটা বললাম যে আমি প্রথমে পেরোল, তারপরে ওখানের সাথে রিলেট করে পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অ্যাসপেক্ট। এবং মোটামুটি 1 বছর ওখানে কাজ করতে করতে আমি যেটাকে স্যালারি সার্ভে বলে, একটা আরএমজি স্যালারি সার্ভে একটু কিন্তু টেকনিক্যাল, একটু ট্রিকি হয়, এবং সময় সাপেক্ষ, অনেকগুলা ফ্যাক্টরস, যেমন ডিপার্টমেন্টের ফ্যাক্টরস, তারপরে ডেজিগনেশন ফ্যাক্টর, অনেক কিছু মাথায় রেখে দেন, রেভিনিউ ফ্যাক্টর, এই অনেকগুলো অ্যাসপেক্ট মাথায় রেখে আসলে স্যালারি সার্ভেটা করা হয়ে থাকে। তো আই ওয়াজ রিয়েলি লাকি টু বি পার্ট অফ দ্য স্যালারি সার্ভে, এবং একটা বড় একটা স্যালারি বেঞ্চমার্কিং আমরা করতে পেরেছিলাম উইথ দ্য হেল্প অফ ডেফিনেটলি কনসালটেন্ট, এবং সাকসেসফুলি কমপ্লিটও করেছিলাম। তো এই ছোট ছোট স্কিলগুলো, এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম পলিসি প্রসিডিওর, হ্যান্ডবুক রিভিউ করা, যেহেতু রিসোর্স ওখানে আমাদের শর্ট ছিল, উই ওয়ার অনলি 3 পিপল ইন দ্য কর্পোরেট এইচআর, এবং এই টাইপের ক্রিটিক্যাল কাজগুলো কখনো কর্পোরেটের বাইরে দেওয়া হতো না। তো অনেকগুলো ছোট ছোট প্রজেক্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রজেক্টস, লাইক যে প্রসেস পলিসি, দেন প্রসেস স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন, এটা কখনোই একটা জুনিয়র মানুষকে অন্য কোনো কোম্পানিতে আমার মনে হয় না দেওয়া হতো, যদি না ওখানে আমি ডিরেক্টলি কাজ করতাম। আমাদের কর্পোরেটের যে লিডার ছিলেন, জন ওয়াং ছিল ওর নাম, হি ওয়াজ আ মালয়েশিয়ান চাইনিজ। সো সে আমার মেন্টর ছিল, হি ইউজড টু ডিরেক্ট মি and teach me a lot of things. তো এই অনেকগুলো কাজ আমি ওখানে শিখেছি। এবং আরেকটা জিনিস আমি ওখানে শিখেছিলাম যে আমরা অনেক সময় অনেক কিছু, যেমন আমি খুব চুজি ছিলাম যে আমি এইচআর এর পার্টিকুলারলি পিএমএস এ কাজ করব, কারণ আমার ডিসার্টেশন পিএমএস এ ছিল এমবিএ তে, বা আমি Performance মনে করতাম management যে আমি system, ট্রেনিং right? এন্ড ডেভেলপমেন্টে কাজ করব, কিন্তু So, ওখানে যে আমি জানলাম যে sorry, অনেক just সময় viewer the clarification এর জন্য PMS বলতে কি বোঝাচ্ছেন? পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট All সিস্টেম। right, okay. তো পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা আমার খুব পছন্দের একটা সাবজেক্টও ছিল, এবং আমি ওটা ডিসার্টেশন হিসেবেও নিয়েছিলাম। যখন বেক্সিমকোতে কাজ করি, আমি ওদের পারফরম্যান্স অ্যাপ্রাইজাল প্রসেসটাতে অ্যাসিস্ট করেছিলাম। তো ওইখান থেকেই যেটা বললাম যে আমি যখন হপলানে গেলাম, তখন আমি জানলাম যে না, তুমি যেটা চুজ করছো বা তুমি যেটা নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছ, নট নেসেসারিলি তুমি ওটাই পাবা। ইউ হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট দ্য প্রজেক্টস দ্যাট আর দ্য প্রায়োরিটিজ ফর দ্য ম্যানেজমেন্ট। এই লার্নিংটা আমার ওখান থেকে হয়েছিল যে অনেক সময় অ্যাডমিনেরও একটা প্রজেক্টে তোমাকে কাজ করতে হতে পারে, যদিও তোমার ওটা একদমই ভালো লাগে না, বাট বিকজ দ্যাট ইজ স্ট্র্যাটেজিক ইম্পর্টেন্স। Okay, so payroll এর এই স্কিলটা আপনার ডেভেলপ হলো হপলনে, and this is the same skill that you could replicate or you could reuse in Accenture, right? রাইট। হ্যাঁ, আমার অলমোস্ট 4 বছর যখন হয়ে যাচ্ছিল, তো ওই সময় আমি দেখলাম যে লাইক এক্সেঞ্চারে GPIT/Accenture is looking for a payroll analyst. তো আমি চোখ বন্ধ করে ওখানে মানে খুব ডিটেইলে না পড়ে আগে অ্যাপ্লাই করে তারপর আই ওয়েন্ট থ্রু দ্য জেডি। এখানে একটা ছোট্ট গল্প আছে। আমি যখন 2009 এ যখন বিবিএ কমপ্লিট করি, আমার গ্রামীণ ফোনে একটা ইন্টার্নশিপ হয় ফাইন্যান্সে, এবং প্যারালালি আই গট আ জব অপরচুনিটি অ্যাজ ওয়েল ইন দেয়ার, যেটা কল সেন্টার ডিপার্টমেন্ট আছে ওখান থেকে। তো আমাকে অপশন দেয় ওরা যে তুমি ইন্টার্নশিপ করতে পারো ফাইন্যান্সে, অথবা তুমি কল সেন্টারে, যেহেতু তোমার এক্সপিরিয়েন্স ছিল, কল সেন্টারে তুমি টিম লিড হিসেবে কাজ করতে পারো। আনফরচুনেটলি ফর এ পার্সোনাল রিজন আমি দুটার কোনোটাই করতে পারিনি। তো ওইটা আমার একটা পেইন ছিল, পেইন বলা যায়, কারণ ওই সময় তো লাইক গ্রামীণ ফোনে কাজ করা ওয়াজ লাইক ড্রিম ফর মানে আমাদের সবার জন্য।
তো ওই জন্য আমি বললাম যে আই ডিডন্ট ইভেন read the JD, তার আগে আমি অ্যাপ্লাই করে দেন আই went through it. তো পেরোলের ওখানে যেটা পড়ার পরে আমি ভালো মতো পড়ার পরে বুঝতে পারলাম যে ইটস মোর লাইক 45% এই মানে পেরোল, বাকিটা হচ্ছে ফাইন্যান্স। তো ফাইন্যান্স এবং ওখানের সাথে প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ফান্ড, যে বেনিফিটস গুলো আছে, বেনিফিটস ম্যানেজমেন্ট ফ্রম নট ফ্রম এইচআর পার্সপেক্টিভ, ফ্রম আ ভেরি ফাইন্যান্সিয়াল পার্সপেক্টিভ, ফাইন্যান্স পার্সপেক্টিভ। তো তারপরও আমাকে ডাকা হলো, এটাও একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ছিল। আমি ইন্টারভিউ ফেস করলাম, আমাকে ওখানে ট্যাক্স রুলস জিজ্ঞাসা করা হলো। ট্যাক্স রুলস আমি জানতাম যেহেতু আমি পেরোল করি। আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো যে আমি গ্র্যাচুইটি ফান্ড ম্যানেজমেন্ট, প্রভিডেন্ট ফান্ড ম্যানেজমেন্ট জানি কিনা, তো আমি বললাম যে না, এটা আমার কখনো আসলে করা হয় নাই, বাট আমি শিখে নিব, এটা আমার মনে হয় না যে এটা রকেট সায়েন্স। সো দ্যাট অনলি ওয়ান অ্যান্সার আই থিঙ্ক মেড ইট মি টু অ্যাকসেঞ্চার। না হলে আমার সাথে ওখানে আরো অনেক মানে কি বলবো, ফাইন্যান্স ব্যাকগ্রাউন্ডের লোক ছিল, অ্যাকাউন্টস ব্যাকগ্রাউন্ডের লোক ছিল, অনেক সিনিয়র লোকজন ছিল, আমার চেয়ে বয়সে বড় ছিল, এক্সপেরিয়েন্সেও বড় ছিল, বাট আই কুড মেড ইট। আই থিঙ্ক মানে পরে আমাকে বলেছিল আমার সুপারভাইজার যে ইউর দ্যাট অ্যাটিটিউড অ্যাকচুয়ালি ক্লিকড, যে তুমি বলেছিলে যে আমি জানি না বাট আমি শিখে নিব। সো অনেস্টি অ্যান্ড ওই ব্যাপারটা যে শিখে ফেলবো। তো এখান থেকে একটা ছোট্ট আমি মানে লার্নিং পয়েন্ট করবো আমার জন্য, প্লাস যারা প্রফেশনালস আছে বা যারা স্টুডেন্টস আছে, যে অনেক সময় আমরা মেয়েরা একটা রিসার্চ আছে, সাইকোলজি একটা রিসার্চ আছে, যে একটা ছেলে যখন কোনো একটা জব ডেসক্রিপশন পড়ে বা জব অ্যাডভার্টাইজমেন্টের জব ডেসক্রিপশনটা পড়ে, ওটার রাফলি 40 to 50% মিললে ও হচ্ছে ক্লিক টু অ্যাপ্লাই করে দেয়। কিন্তু একটা মেয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে 80-90% না মিললে তারা ওই জবটাতে অ্যাপ্লাই করে না। মানে দে থিঙ্ক যে এটা তো আমি পারি না, আমাকে তো ডাকবে না, অনেক অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের জায়গাটা চলে আসে। তো আমি নিজেও এই কাজটা করি, এটা আমি জানি, মানে খুব ট্রু এই রিসার্চটা আমার মনে হয়। আমি নিজেও এই কাজটা করি, শুধুমাত্র আমি সেঞ্চারের ক্ষেত্রে এই কাজটা করেছিলাম না, জাস্ট বিকজ আমি দেখেছিলাম ওই ট্যাগটা, লাইক এটা যদি হবে and it paid off. So we should always take a chance. আমার মনে হয় এটা লার্নিংটা ছোট্ট করে যদি বলি যে always should, never should, like মানে দরজাটা সবসময় আমাদের নক করা উচিত। আর তাইলে এই যে পেরোলের যে স্কিল আপনি ডেভেলপ করলেন, so people who would like to explore career in HR, and you are saying there are technicalities which actually motivated you to be in HR, so পেরোলে কাজ করাও তো একটা টেকনিক্যাল ব্যাপার। এটার জন্য কি প্রস্তুতি নেওয়া দরকার যারা আসতে চান বা যারা ক্যারিয়ারের মাঝ পর্যায়ে আরেকটা প্রফেশন থেকে HR কে এক্সপ্লোর করতে চান? What are the preparations you would suggest that they should be taking? আমার মনে হয়, সত্যি বলছি, মানে এটা আমি কোনো বাড়িয়ে বলছি না, আমার মনে হয় সিম্পল ম্যাথ। ডেফিনেটলি এক্সেল স্কিল তো কাজে লাগবেই। এখনো অনেক অর্গানাইজেশনে আই বিলিভ এক্সেলে কাজ করতে হয় পেরোলে। অটোমেশন অনেক জায়গাতেই হচ্ছে, বাট দেখা যাচ্ছে যে ওই এক্সেলে কাজ করে তারপর ওটা আপলোড করা হয়। হ্যাঁ, তো বেসিক ক্যালকুলেশন গুলো দেখা যাচ্ছে এক্সেলেই হয়। সো ওই যে ম্যাথের ব্যাপারগুলি তো আছে, কিছুটা ম্যাথমেটিক্স কাজে লাগে, আর এর সাথে কিছু অ্যাডভান্স ফর্মুলা কাজে লাগে যেগুলি এক্সেল রিলেভেন্ট। পাইভট টেবিলটা লাগে যখন আমি কম্পারিজন করব আমাদের স্যালারির যে হেডিং গুলো ওয়াইজ, অনেক সময় কম্পারিজন লাস্ট মান্থের সাথে এই মান্থে কোন ডিফারেন্স হলো, এই অ্যানালিসিস গুলোর জন্য পাইভট টেবিলটা, মানে বিগিনারদের জন্য আমি বলছি, ডেফিনেটলি পাইভট টেবিল এমন বড় কিছু না। সো পাইভট টেবিল, বেসিক এক্সেল বা খুব অ্যাডভান্স লেভেলে যাওয়ার আমার মনে হয় না প্রয়োজন আছে পেরোলের জন্য। এট দ্য সেম টাইম ট্যালি সফটওয়্যার বা অন্যান্য আরো কিছু HRIS কিছু আছে খুব বেসিক লেভেলে, এগুলো চাইলেই এই দামি নামিয়ে কিন্তু নিজে ওটাতে লগ ইন করে 1 মাসে দেখা যাচ্ছে ফ্রি ওরা একটা দিয়ে দেয় ডেমো। তো ওই ডেমোটা যদি কেউ ট্রাই করে, কিছু কিছু ডেটা নিজে দিয়ে স্যালারি শিটের মতো একটা প্রিপেয়ার করে, তাহলে তার ওই ওরিয়েন্টেশনটাও হয়ে যাবে যে একটা অটোমেটেড সফটওয়্যারে কিভাবে পেরোল কাজ করে। আর এর সাথে সাথে ডেফিনেটলি লেবার লটা জানতে হবে। আমাদের যদিও বাংলাদেশে HR এর জন্য ওইরকম কোনো গভর্নমেন্ট রেগুলেটর বডি নাই, কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রেই, বিশেষ করে আমি বলবো যে RMG তে যারা কাজ করে, বা মানে আমার মনে হয় যে কোনো ইররেসপেক্টিভ যে কোনো প্রফেশনের ক্ষেত্রেই, মানে যে কোনো সেক্টরের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে লেবার লটা ইজ আ ম্যান্ডেটরি টু নো।
অ্যান এক্সারসাইজ। এটা স্যালারি যখন একটা মানুষ করবে তখন ডেফিনেটলি এটা কাজে লাগে। আর ট্যাক্স সম্পর্কে জানা, ট্যাক্স রুলস গুলো চেঞ্জ হয় প্রত্যেক বছর, ওগুলি জাস্ট একটু আপ টু ডেট থাকা, গ্যাজেটগুলির সাথে রাখা। ওকে, সো ইন্টারেস্টিং। আপনার এই জার্নিটার পর এরপরে কিন্তু আবার আপনি পেরোলে থাকেন নাই, সো ইউ ওয়েন্ট টু সামিট ইফ আই এম নট রং আফটার দ্যাট, রাইট? And you started working in talent acquisition or organizational development? প্রথমে অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট, এরপরে আস্তে আস্তে ট্যালেন্ট। So ওটা কি because you also wanted to explore these other areas in HR, or নাকি এটা আসলে তখন একটা কোথাও কাজ করা দরকার ছিল and you these are the opportunities you got, and if this is the case later on, why did they choose you? Why didn't they choose someone else who already has OD or TA background? ওকে, প্রথম প্রশ্নটার অ্যান্সার হচ্ছে যে আমি আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আই নিড টু নো দ্য হোলিস্টিক এইচআর। আমার পুরো প্রত্যেকটা উইংস আমি যদি এইচআর এর কাজ না করি তাহলে ডেফিনেটলি আমি একটা ডিসিশন মেকিং এর জায়গায় কখনো যেতে পারবো না, কারণ এগুলি ভেরি মাচ মানে ইন্টারকানেক্টেড, এটা আমার কাছে শুরু থেকে মনে হতো। আর আমি কাজ যাই করি না কেন, যেখানেই করি না কেন, আমি সবসময় এইচআর এর মানে যেটাকে বলে কি বলবো ওটাকে, বুকিশ বা যেটা থিওরিটিক্যাল বলে, থিওরিটিক্যাল এইচআর এর সাথে আমি সবসময় আমি খুব খুব বেশি থাকতাম, মানে চেষ্টা করতাম আর কি থাকতে, মানে আমি ডেইলি একটা হলেও আমি আর্টিকেল পড়তাম যেটা এইচআর রিলেভেন্ট বা পিপল রিলেভেন্ট। হ্যাঁ, এই ব্যাপারটা আমার মানে এটা আমি কন্টিনিউয়াস করতাম, কোনো গ্যাপ হতো না কখনো। ভালো লাগতো, এটা আসলে কখনো ক্যারিয়ার করছি এইচআর এর জন্য করি নাই, ভালো লাগা থেকে করতাম। তো ওই জায়গা থেকে আমার মনে হয়েছিল যে আমার ডেফিনেটলি আমি যদি একজন এইচআর এই ক্যারিয়ারটা কন্টিনিউ করতে চাই বা এইচআর এ ডিপার্টমেন্ট হেড রোলটা যদি কখনো আমি যেতে চাই, আমার অবশ্যই বাকি উইংস গুলো এক্সপ্লোর করতে হবে। এবং ওডিটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা রোল। আই ওয়াজ নট প্রিপেয়ার্ড টু বি অনেস্ট, কারণ আমি পেরোল দেন পিএমএস এই জায়গাগুলো নিয়ে কাজ করছি। পিএমএসটা সার্টেনলি ওডির একটা পার্ট। ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আমার খুব অল্প কাজ করা হয়েছিল। আর এর সাথে সাথে আমার মনে হয় এইচআরআইএস আমার কাজ করার যে জায়গাটা, যেটা আমি হপলাইনে করেছিলাম, আমরা 5টা ফ্যাক্টরিতে আর ইনক্লুডিং আমাদের কর্পোরেট সিএইচআর এ আমরা এইচআরআইএস ইমপ্লিমেন্ট করেছিলাম। আই থিংক দে টুক ফর দ্যাট এক্সপেরিয়েন্স, মানে আমি সামিটের কথা বলছি। আর বাকিটার ক্ষেত্রে ওরা আমাকে কেন চুজ করছে, আমার মনে হয় দে হ্যাড আ টেন্ডেন্সি টু কি বলবো রিক্রুইট গ্রামীণ ফোন ব্যাকগ্রাউন্ড পিপল। এটা আমি ওখানে যে দেখেছি যে মোটামুটি সবাই এক্স গ্রামীণ ফোন ওখানে। তো is it because of the industry? Because আমরা কিন্তু একটা ব্যাপার এগ্রি করলাম যে এইচআর এর স্কিল কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক না, দিস ক্যান বি রেপ্লিকেটেড। So why would a company be needing someone from specifically গ্রামীণ ফোন? কি থট প্রসেস কাজ করে এটার পিছনে? আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি ওখানে কাজ করে, ওদের থট প্রসেসটা কাজ করে যে if someone has that capability to get recruited there, they do have something. এরকম খুব জেনারিক একটা থট প্রসেস। So it's not about the industry as a whole. তাহলে আমরা মনে হয় একটু যদি চিন্তা করি, it's more of like কিছুটা ইন্ডাস্ট্রি ছিল, কারণ গ্রামীণ ফোন যেহেতু টেলিকম এবং এটা যেহেতু এনটিটি এন্ড কিছুটা রিলেভেন্ট, এটা ডেফিনেটলি কাজ করে। কিন্তু আমি যেহেতু এক্সেঞ্চারে ছিলাম, ওটার সাথে আমি বলবো না যে খুব বেশি রিলেভেন্ট ছিল বা আমার রোলের সাথে খুব রিলেভেন্ট ছিল, আদার দ্যান আমার হপলানের যে কাজগুলো ছিল ওটা কিছুটা আমি বলবো রিলেট করতে পারি। And that's a very different industry, হপলান। একদম ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রি। That's interesting, কারণ আমরা আসলে অন্য অনেক প্রফেশনে দেখি যে ইন্ডাস্ট্রির এক্সপেরিয়েন্স না থাকলে হয়তো কনসিডারই করে না, বাট আপনি যেটা বলছেন বা আপনারা যে জানি দেখছি, ইটস কাইন্ড অফ লাইক ইট রিয়েলি ডিডন্ট ম্যাটার এ লট হোয়াট ইন্ডাস্ট্রি ইউ আর কামিং ফ্রম, বাট ইট ম্যাটার যে আপনি যে স্কিলের কথা বলছিলেন সেই স্কিল ডেভেলপ করা এবং সেগুলাকেই কাজ করতে পারা বা সেল করাটা, আই থিঙ্ক ইটস সামথিং দ্যাট ভিউয়ার শুড বি পেইং অ্যাটেনশন টু। সামিটের পর আপনার আরেকটা যেটা চেঞ্জ আসে ক্যারিয়ারে, সেটা আমি দেখি যে আপনার রোল ড্রাস্টিকলি চেঞ্জ ফ্রম you started leading an HR department, right? In Milvik আপনি মনে হয় হেড অফ HR ছিলেন। So the learning that you have had, এবং আপনি একটা কথা বলেছিলেন যে আপনি অলরাউন্ডের একটা HR এক্সপেরিয়েন্স চাচ্ছিলেন, সো আপনার
সামিটে কাজ করা, হপল্যানে কাজ করা, বা ইভেন বেক্সিমকোতে ইন্টার্নি করা, এই সবগুলার যোগফল হচ্ছে আপনি যখন মিলভিকে যে কাজ করলেন, তাই তো? what was the biggest challenge that you face? আপনি যখন প্রথম এইচআর ডিপার্টমেন্ট লিড করতে আসলেন, এইচআর এর টেকনিক্যাল স্কিল আপনার আছে, বাট what are the other challenges you faced as a professional? আচ্ছা, প্রথম আমি চ্যালেঞ্জে যাচ্ছি, আমি অন্য কোনো ইন্ট্রোডাকশনে যাচ্ছি না যে আমি কেন চুজ করলাম বা কি কেন ওখানে গিয়েছিলাম। আচ্ছা, চ্যালেঞ্জ বলতে ফার্স্ট চ্যালেঞ্জটা ছিল যে একটা স্টার্টআপে যাওয়া, স্টার্টআপ লাইক অর্গানাইজেশন, মানে ওটা লাইক দে আর ইন বাংলাদেশ ফ্রম 2012, কিন্তু এত বেশি ওদের স্ট্র্যাটেজিক্যাল চেঞ্জের কারণে অনেক বেশি দেখা গিয়েছে যে কি বলবো, যে অর্গানাইজেশনাল অনেকগুলি চেঞ্জ তারা খুব ফ্রিকুয়েন্টলি গিয়েছে, এবং যেটার কারণে দেখা যাচ্ছে যে গ্রোথ ফেজে ওইভাবে যেও আবার ঘুরে চলে আসতে হয়েছিল মিলভিককে। মিলভিকের নাম আমি সত্যি কথা বলতে খুব কম মানুষের কাছেই শুনলাম যে দে নো অ্যাবাউট মিলভিক। কিন্তু আমি যেহেতু ওই যে বললাম যে আমি দেখতাম যে দ্য পিপল আই গো থ্রু ইন দ্য ইন্টারভিউ প্রসেস, দ্য কোয়ালিটি অফ পিপল আই মিট দেয়ার, মানে আমার কাছে টিমটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে যাদের সাথে আমি কাজ করব। সো দে ওয়ার দ্য স্মার্টেস্ট অফ অল। আমি আমার বলতেই হবে যে লাইক অ্যাকসেঞ্চারের পরে আই মেট দ্য স্মার্টেস্ট পিপল ইন মিলভিক বাংলাদেশ। আর চ্যালেঞ্জ বলতে স্টার্টআপের মানে চ্যালেঞ্জটাকে এক কথায় যদি বলতে চাই, এটা এরকম হবে যে we used to run the plane, at the same time we used to paint the plane. Okay. তো যেটা হয় যে আমাদেরকে বলাও হচ্ছে যে আমাকে বলাও হয়েছিল যে তুমি কালচারটাকে এখানে বিল্ড করবা, এখানে খুব কালচার, অর্গানাইজেশনাল কালচার বলতে ওইভাবে কোনো কিছু নাই। আর at the same time এসএমটি বা সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিমটাকে ওখানে বিল্ড করা, একদম নতুন রিক্রুট, মানে নিউ রিক্রুটদের এনে, তারপর ভ্যালুজ, তারপরে আদার্স যে বেঞ্চমার্ক যে ইয়াগুলো আছে, মানে গ্লোবাল বেঞ্চমার্কটা মেনটেন করা। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার যে পাইপলাইনটা, রিক্রুটিং পাইপলাইন, কারণ ওখানে কিন্তু আমার ব্লু কলার পিপলদের প্রপোর্শনটা হাই ছিল, মানে মোটামুটি 1000 পিপলের মধ্যে around 800 people used to be like blue collar people. তো ওদের তো অনেক বেশি মুভমেন্টটা হয়, তো ওইটা মেনটেন করা, এই একসাথে এতগুলি প্রায়োরিটিস এবং ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট প্রায়োরিটিস, যেটা আমার কাছে খুব চ্যালেঞ্জিং, অ্যাট দ্য সেম টাইম ইন্টারেস্টিং লাগতো। এবং আমার মনে হয় যে ওইখানটাতে আমি 5 years ইকুইভ্যালেন্ট কাজ করেছি 2 years-এ, এটা আমার মনে হতো। তো এটা আমি বলবো যে এটাই চ্যালেঞ্জ ছিল। আর আরেকটা জায়গা থেকে একটু চ্যালেঞ্জ আমার কাছে পার্সোনালি, আমার কাছে না, আমরা যারা এসএমটিতে ছিলাম প্রত্যেকেরই আমাদের মনে হতো যে খুব ফ্রিকুয়েন্টলি যেহেতু স্ট্র্যাটেজিগুলো একটু চেঞ্জ হয়, বিকজ আমাদের যারা ইনভেস্টার্স ছিল, তো ইনভেস্টার চেঞ্জের কারণেই এই স্ট্র্যাটেজিগুলো বেসিকলি চেঞ্জ হতো। ওইটা আমাদের জন্য সামটাইমস একটু মনে হতো যে একটু ডিস্টার্বিং, মানে আমাদের বাংলাদেশ মার্কেটের জন্য মনে হতো একটু ডিস্টার্বিং একটা impact ফেলছে। So rather than like, man, definitely you are in that level যেখানে আপনার টেকনিক্যাল স্কিল নিয়ে কোশ্চেন করা আসলে আর কিছু নাই, and people skill definitely it is there, you are leading a team by that time, but the challenge that you face, that's mostly organizational strategies এবং other things, focus যখন চেঞ্জ হচ্ছে, এটার সাথে কোপ আপ করতে পারাটাই আপনি মনে করছেন যে it was the biggest challenge for you. What helped you at that time? তখন এই জিনিসটা যখন আপনি চেষ্টা করলেন কোপ আপ করার, এই যে চেঞ্জিং প্রায়োরিটি বারবার, what helped you or who helped you? Definitely CEO was there. Okay. So you had a mentor? Yes, I'd say I used to report to both CEO and the global head of HR, Lee and Ankurta. Ankurta was the CEO and Lee was the global head of HR. I would say from the very first day, the way they handholded me in the process of Milvik and overall যে আমাদের স্ট্র্যাটেজি গুলি বা আমাদের যে গ্রোথ যে গোল ছিল যে লাইক আমরা 2 বছরের মধ্যে we will have 4x growth overall revenue and people. So it was not very easy, but we had to do it anyway. At the same time,
আমার কাছে মিলভিক, আমি যত ইন্টারভিউজে রিফ্লেক্ট করি, আমি যত জনের সাথে আমি আমার এইচআর ক্যারিয়ার নিয়ে কথা বলি, আই অলওয়েজ টক দ্য মানে মোস্ট পার্ট অ্যাবাউট মিলভিক। কারণ আমার কাছে সবচেয়ে ওই যেটা বললাম যে ইনক্লুসিভিটি কি বা ডুইং দ্য রাইট থিং, ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি কতটুকু মুখে বলার প্র্যাকটিসের মধ্যে যে সামঞ্জস্য ব্যাপারগুলি, এটা আমি শিখেছি মিলভিক থেকে এবং দেখেছি মিলভিক থেকে। ওইটা আমার কোরে ছিল। দিন শেষে আমার কাছে মনে হতো যে আমি 16 ঘন্টা 18 ঘন্টা 22 ঘন্টাও কাজ করেছি, কিন্তু আমার কখনো মানে like I was never tired because I was learning. আর আমার মিলভিকে সবচেয়ে যে জিনিসটা ভালো লাগতো, যেটা আমি বললাম যে লাইক আপনি বললেন যে কিভাবে কোপ আপ করেছি, যেটা আমি পারতাম, লাইক ইউ সেড, মানে এটা অনেক ওভার রেটিং একটা কথা ছিল যে আমার স্কিল ছিল, সবই ছিল। হ্যাঁ, স্কিল ডেফিনেটলি স্কাই ইজ দ্য লিমিট। আর এত এভার মানে চেঞ্জ হয় এখন, আমাদের এআই আসছে, ওভারঅল যদি আমি দেখি যে যেভাবে প্রোগ্রেস হচ্ছে, অটোমেশন, এভরিথিং, এইচআর এর সিনারিও 2011-15-তে যা ছিল এখন তা নাই। সো ডেফিনেটলি স্কিলটা হচ্ছে যে সবসময় আমাকে নিজেকে লাইক লার্নিং এর মধ্যে রাখতে হবে, সেটা তো ছিল। আর যেটা আমি পারি সেটা আমাকে ওখানে আই হ্যাড দ্যাট অথরিটি বা আই হ্যাড দ্যাট এম্পাওয়ারমেন্ট টু সেই জিনিসটাকে আমি ওখানে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারতাম। এই জিনিসটা আই ইউজ টু এনজয়। আর যেখানটাতে আমি স্টাম্বল করতাম, দে ওয়ার দেয়ার টু হেল্প মি আউট। অ্যান্ড মানে আমাদের 9টা-10টা মার্কেট ছিল, ইনক্লুডিং বাংলাদেশ মার্কেট মিলভিকে। তো কারো না কারো কাছে, কোনো না কোনো এইচআর ম্যানেজারের কাছে আমি I could knock anytime and talk যে I'm feeling depressed or এই জায়গাটায় I'm stumbling, how can you help me or something, or there will be at least one person who will be there to help me out with the issues or something, maybe ওর ওই জিনিসটা 1 বছর আগে ওর মার্কেটে হয়তো বা ফেস করেছে, তো ওর কনটেক্সটটা আমাকে বলতো। হয়তো 100% বাংলাদেশের মতো হতো না, কিন্তু কিছুটা তো মানে সিঙ্ক করা যেত। তো এইভাবে আমার মনে হয় চ্যালেঞ্জেস গুলো ওখানে পার করা গিয়েছে। এবং আরেকটা জিনিস না বললেই না, ওখানে এসএমটি আমরা যারা মেম্বার ছিলাম, সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিম, দে আর ভেরি ভেরি সাপোর্টিভ অ্যান্ড কোঅপারেটিভ। আমরা একসাথে মানে সিও থাকা অবস্থায় আমরা দেখা যাচ্ছে মিটিং করতাম, আমরা ঝগড়া করতাম, আমরা একজন আরেকজনের সাথে আর্গুমেন্ট করতাম, অ্যান্ড লাইক দেয়ার ওয়াজ নো পানিশমেন্ট। সো আমরা যাই করতাম ওখানে দেয়ার ওয়াজ নো ফিয়ার অফ ডুইং এনিথিং। তো গ্রোথটা ওই কারণে ওখানে একদম এরকম ছিল আমাদের সবার। Okay, that's I mean assuring and good to know যে এখনো ইন্ডাস্ট্রিতে এই ধরনের আপনি যে সাপোর্ট গুলোর কথা বলছেন, people, because not only the business that needed to be grown, বাট এই যে আপনাকে ডেভেলপ করার জন্য ওনারা যে কন্ট্রিবিউশন বা ওনারা যে এফোর্টটা দিয়েছেন, বিং অ্যান হেড অফ এইচআর, অনেক জায়গায় দেখা যায় যে না ইউ হ্যাভ টু ডু থিংস অন ইউর ওন, ইউ আর অ্যান এইচআর হেড অ্যান্ড you know they leave you alone. So আমার মনে হয় this is assuring for many of the professionals who are considering to be in this profession for a very long time. আমরা প্রায় শেষের দিকে, we have like 10-12 minutes. শুরুতে একটু বলছিলাম যে একটা জায়গায় একটু আমার জানার আগ্রহ আছে, সেটা হচ্ছে যে I understand when it comes about professionalism and things like that, gender বা sex এটা খুব একটা ম্যাটার করার কথা না, but then again we are talking about the practical application and the career implications, right? So আপনি যখন এইচআর এ আসলেন, যেটা ট্র্যাডিশনালি আমি যেটা বলছিলাম যে দেখা হয় যে ম্যাথমেটিক্স না পারলে এইচআর এ আসো, অথবা ঠিক আছে এটা ছেলেদের চেয়েও বেশি একটু ইন্ট্রোভার্ট হইলেও এইচআর ইজ ফাইন। Did you feel, or even today do you feel যে কোন একটা স্পেসিফিক ব্যাকগ্রাউন্ডের বা কোন একটা স্পেসিফিক জেন্ডারের মানুষজন আসলে এই প্রফেশনে ভালো করে কম্পেয়ারিং টু দ্য আদার ওয়ান্স? আমি যদি আরেকটু সোজা করে দিই আপনাকে, যে মেয়েদের জন্য এখানে আসলে ক্যারিয়ার গ্রোথের সম্ভাবনা কতটুকু আর ছেলেদের জন্য কতটুকু? আমি যদি প্রফেশন ওয়াইজ বলি, লাইক গ্লোবালি যদি বলি, ডেফিনেটলি মেয়ে ছেলে আমার মনে হয় না যে খুব বেশি একটা ডিফার করা উচিত। হ্যাঁ, বাট স্ট্যাটিস্টিক্যালি হাউ মেনি এইচআর হেডস উই সি ওমেন ইন বাংলাদেশ? হ্যাঁ, আমি ওটাই বললাম যে গ্লোবালি আমরা যদি চিন্তা করি, বাংলাদেশে আসছিলাম আমি, আর বাংলাদেশ আমি যদি বলি, ডেফিনেটলি আমি বলবো না ইটস এ গ্রিন ফিল্ড ইয়েট। আমার কাছে মনে হয় 2011-তেও বোধহয় অপরচুনিটিস বেশি ছিল একটা মেয়ের জন্য। আই এম সরি যে আমি জানি না ওয়্যার
গোয়িং ব্যাকওয়ার্ড অর নট। আর এখন মানে আমার কাছে সবসময় যেটা মনে হয়েছে, আমি যেটা ফিল করেছি, আমি যেহেতু এইচআরে একটা বড় সময় ছিলাম, এইচআরে টেবিলে ছিলাম, অনেকটা বেশি রেসিজম আমাদের মধ্যে আছে ইন টার্মস অফ আমি স্কিল না দেখে আমি ইন্টারভিউ বোর্ডে যখন একটা মানুষের রং বা তার ব্যাকগ্রাউন্ড, যে সে পার্টিকুলারলি কোন অঞ্চল থেকে আসছে, সে কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে, কিংবা তার তার বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য কেমন, আমি খুব ব্লান্টলি বলছি, এই জিনিসগুলি জানা দরকার সবার, এই জিনিসগুলি চেঞ্জ হওয়া দরকার, জানা দরকার না। তো এই জিনিসগুলো যখন প্রাধান্য পায় রাদার দ্যান দ্য স্কিল অ্যান্ড দ্য পারসন হিমসেলফ অর হারসেলফ, তখন যে আসলে ওই চ্যালেঞ্জেস গুলো চলে আসে, একটা মেয়ে হোক বা ছেলে হোক। আমি আমার নিজের বিভিন্ন সময় তো এই টেবিলের এই দিকটায় বসতে হয়েছে অ্যাজ এ রিক্রুটার। তো তখন আমি আমার সাথে যারা অনেক পিয়ার রিক্রুটার বা রিক্রুটিং ডিপার্টমেন্ট যেটা ছিল, ওই ম্যানেজার যখন ছিল আমার সাথে, দেখেছে যে অনেকেই লাইক ভেরি মাচ জাজমেন্টাল, যে কেন একটা মানুষের মাথায় টাক থাকলে সে ইফ দ্য পারসন ইজ হ্যাভিং দ্যাট, তো না সেলসে ওকে নেওয়া যাবে না, হি ডাজন্ট স্যুট হিয়ার। অথবা একটা মেয়ে হয়তো বা অনেকটা মোটা, ও অতটাই খুব বেশি গুড লুকিং না। তো এই জিনিসটাকে ইন্টারভিউ বোর্ডে এই ব্যাপারটাকে এখনো ভেরি সরি টু সে যে এখনো এই জিনিসটাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং এটার বেসিসে জাজ করা হয় রাদার দ্যান স্কিল এন্ড দেয়ার এক্সপেরিয়েন্স। But in HR as well, because you guys are the proponent of skill based hiring, right? So আপনাদের নিজেদের ফাংশন নেই, সেটা কি মানে রিয়েলিটি যে এটা এখানে হয়? ওকে, এটা এখানে হয়। ওকে, এবং ইউনিভার্সিটির ব্যাকগ্রাউন্ডটা তো খুব খুব প্রমিনেন্টলি হয়, যে অনেক আপনি হয়তো দেখেছেন ভাইয়া, যে অনেক জব অ্যাডেই বলে দেওয়া হচ্ছে যে এই ইউনিভার্সিটি ছাড়া মানে এনকারেজড অথবা না অ্যাপ্লাই করতে ডিসকারেজ করা। তো এগুলি তো আছেই। এটা ছাড়াও দেখা যাচ্ছে যে আমি যে পার্টিকুলার জায়গাগুলো দেখে, মানে আমি একটা দুইটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে বলিনি, ওভারঅল আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে যে জিনিসগুলো এখনো অনেকটা বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় ইন্টারভিউতে। আবার দেখা যাচ্ছে যে একটা স্টুডেন্ট, ও ডেফিনেটলি প্রথমবার ইন্টারভিউতে এসে ও নার্ভাস থাকবে, এটা খুব স্বাভাবিক। তো ওকে নর্মালাইজ করা, ওকে একটু পানি অফার করা, কফি অফার করা, বা ওর সাথে একটু ইজ আপ হওয়া, এটা ডেফিনেটলি ইজ দ্য বিউটি অফ দ্যাট রিক্রুটার যে টেবিলের এই সাইডে আছে, তাই না? এটা ওর কাছ থেকে আসলে পুরোটা এক্সপেক্ট করাটা ভুল, ফ্রেশারের ক্ষেত্রে আমি বলছি। তো এই জায়গাগুলোর উপর বেস করে অনেক সময় জাজ করা হয়ে থাকে। তো এইগুলি আমার মনে হয় যে অনেকটা জায়গা আছে ঠিক করার, ডেভেলপ করার, রিফাইন করার। মানে এইচআরও আছে, যেটা আর কি বুঝতেছিলাম। এন্ড দ্যাট ইজ ইন্টারেস্টিং বিকজ ডাইভার্সিটি এন্ড ইনক্লুশন কিছু ইনিশিয়েটিভের কারণে আমরা জানি যে there are other side of the stories that people are groomed and to be placed in a position because diversity and inclusion এর একটা এজেন্ডা হয়তো থাকে। আবার উল্টাটাও আছে যেখানে হয়তো স্কিল থাকার পরেও সুযোগ পাচ্ছে না। সো দুটাই আই থিঙ্ক ইট গোজ বোথ ওয়ে, বাট ইটস ইন্টারেস্টিং টু নো যে এইচআরও এটার বাইরে না। সো দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য কোয়েশ্চেন দ্যাট আই ওয়ান্টেড টু আস্ক দিস, সো দ্যাট মেয়েরা যারা কনসিডার করছে প্রফেশনে আসার বা প্রফেশনে থাকার, ওনারা যেন এটাও বুঝতে পারেন যে ইটস নট অনলি অ্যাবাউট দ্যাম, দেয়ার আর অলসো আদার থিংস দ্যাট দে নিড টু ফাইট উইথ অর দে নিড টু টেক কেয়ার অফ। ওকে, গ্রেট। আর আরেকটা যে জিনিস আমার মাথায় সবসময় এসেছে, দ্য এইচআর, আপনি কিন্তু প্রথম বলছিলেন যে অনেক টেকনিক্যাল ব্যাপার আছে। ট্র্যাডিশনালি সাধারণত এইচআর কে বাংলাদেশে দেখা হয় যেখানে টেকনিক্যাল কিছু নাই, এরা হইলো মানে আলুর মতো, ইটস গুড টু হ্যাভ, বাকি যা কাজ করার এগুলো ম্যানেজাররাই করে, এবং এইচআর কে আমরা ঠিক আছে বড়জন ম্যানেজারকে কাজ করার জন্য একটা সাহায্য, এই সাপোর্ট সার্ভিস যেটা, সেভাবে আমরা দেখি। Do you see that notion, because আপনি এটাও বলেছেন যে গ্লোবালি এইচআর আর লোকালি এইচআর এর যে প্র্যাকটিসেস, দিস আর ডিফারেন্ট, রাইট? ডু ইউ সি আজকে যে অবস্থায় ওয়ার্ল্ড এখন মুভ করছে, অর্গানাইজেশন গুলা যেভাবে টেকনোলজি বেসড অ্যাপ্লিকেশনের দিকে চলে গেছে, ডু ইউ সি এ ব্রাইট ফিউচার অফ এনি HR professional, regardless of gender, regardless of background, HR professional বাংলাদেশের এই জেনারেশনের পর নেক্সট জেনারেশনের যারা আসবেন বা থাকবেন, do you see a bright future for them in Bangladesh? Tough question.
I mean, you are the right person, আমার right? কাছে Because আমার that's why কাছে you have that experience to judge. আমি তখন একটা কথা বলেছিলাম ভাই, আমি জানি না কতটুকু আপনি মানে ওটাতে ইটারেট করতে পেরেছেন, যে 2011-এও আমার কাছে মনে হয়েছে যে এইচআর প্রফেশনে যে যেরকম একটা ক্রেজ ছিল বা শিখার জায়গা ছিল বা এক্সেল করার মতন একটা পরিবেশ ছিল, আমার কাছে মনে হয়েছে যে ইট ইজ ডিক্লাইনিং। আমি বলছি না যে এটা হয়তো বা আবার নেক্সট 10 to 15 ইয়ার্সে ব্যাক করবে না। Sorry, just to be clear, you're talking about Bangladesh, right? I'm talking about Bangladesh. Okay. হ্যাঁ, ইভেন আমি যদি ইউএসএ নিয়েও বলি, বা আমি পার্টিকুলারলি ইউএসএ বললাম, আরো অনেক কান্ট্রিজ আছে, আমি যেহেতু ইউএসএটা জানি আমি বললাম, there are a number of organization যাদের এইচআর ম্যানুয়াল নাই। মানে এইচআর ম্যানুয়াল না থাকতে পারে, আমার কোনো সমস্যা নেই সেটাতে, কিন্তু এইচআর এর কোনো গুড প্র্যাকটিস যেগুলি আমরা ওই যে এসপিএইচআরআই হওয়ার সময় And you're certified. You are a certified senior professional in human resources by HRCI. And Yeah, right. From USA. From USA, yes. হ্যাঁ, Yes. সো ওই যে বেঞ্চমার্কটা ওরা সেট করেছে, I'm afraid, আমি জানি না যে ওদের কোনো এরকম গভর্নিং বডি আছে কিনা যারা এটা মানে অডিট করে যে কেন এইচআর ম্যানুয়াল থাকবে না বা এইচআর প্রসেস বা পলিসিস থাকবে না এবং কেন সেটা অ্যাপ্লিকেশনটা হবে না। সো আমি যখন কয়েকটা স্টোরি শুনেছি ফ্রম মাই ফ্রেন্ডস যে ওদের এইচআর প্র্যাকটিসের কি অবস্থা, ওরা আমাকে বলেছে তোদের বাংলাদেশে অনেক ভালো এইচআর প্র্যাকটিস হয়। সো ওটা ভালোও লেগেছে, ইন এ ওয়ে খারাপও লেগেছে যে মানে প্র্যাকটিসের জায়গা থেকে হয়তো বা অর্গানাইজেশন টু অর্গানাইজেশন ওখানে ভ্যারি করে, সেটা হতে পারে। আর বাংলাদেশের জায়গায় আমি যদি আসি, আমার কাছে মনে হয়েছে যে একটা সার্টেন লেভেল গত লাইক 5 ইয়ার্স এর মধ্যে, আমি সিএক্সও লেভেলের কথা বলছি, দে হ্যাভ লেফট বাংলাদেশ। তো অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে যখন আমরা গ্রো করার কথা বলি, এখানে মানে উই নো দ্যাট যে অন দ্য জব ট্রেনিং ইজ দ্য মানে ওই লার্নিংটা ইজ দ্য বেস্ট লার্নিং। হ্যাঁ, হয়তো কেউ হাতে কলমে শিখিয়ে দিবে না, বাট লাইক ডিরেকশন ম্যাটার্স আ লট। হ্যাঁ, তো ওইখানে আমার মনে হয়েছে যে একটা বড় অ্যাবসেন্স ক্রিয়েট হয়েছে বা একটা বড় একটা গ্যাপ ক্রিয়েট হয়েছে, যে ওই আমাদের ডেভেলপমেন্ট গুলি ওইখানটাতে যে একটা প্ল্যাটোতে চলে আসছে। মানে একটা সার্টেন জায়গায় যাওয়ার পরে আমরা যারা মানে আমি এখনো বলবো, যদিও আমার একটা রোল ছিল ডিপার্টমেন্ট হেড হিসেবে, আমি স্টিল বলবো যে আমি মিড টু সিনিয়র লেভেল এইচআর প্রফেশনাল। তো আমাদের যে আরো কিছু স্ট্র্যাটেজিক জায়গায় কিছু গ্যাপ ছিল, ওই গ্যাপগুলো রয়ে যাচ্ছে এবং খুব ব্যাকওয়ার্ডে আমরা চলে যাচ্ছি। লাইক আমরা এইচআর অপারেশনস এ বেশি চলে যাচ্ছি রাদার দ্যান স্ট্র্যাটেজিক এইচআর, বা কিভাবে আমি বিজনেস পার্টনারিং এর যে কনসেপ্টটা সেটাতে আমি কিভাবে যাব, আমি কিভাবে আরো অ্যানালিটিক্স ইউজ করে বা কিভাবে আমি সিইওর পেইন পয়েন্ট গুলা নিয়ে কাজ করব, at the same time পিপলদের জন্য একটা গুড এক্সপেরিয়েন্স ক্রিয়েট করবো, এমপ্লয়ি এক্সপেরিয়েন্স ক্রিয়েট করব। সো কালচারের তো এগুলি মনে হয় বেসিক এলিমেন্টস, যে আমি অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপ হবে, সাথে সাথে পিপল ডেভেলপ হবে। তো ওই জায়গাগুলাতে আমার মনে হয় লাইক পিপল আর মিসিং। আর উই অল নো যে একটা অর্গানাইজেশন people হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পিলার। তো when good people are missing in the organization, I think ওই ডেভেলপমেন্টের জায়গাটা অনেকটাই থেমে গিয়েছে। Okay, তার মানে কি আমরা এটা ধরে নিতে পারি যে আসলে ক্যারিয়ার ওয়াইজ someone deciding to come into this profession need to reconsider যে এখানের এখন কন্ট্রিবিউশন করার বা এখানকার গ্রো হওয়ার পসিবিলিটিটা একটু চ্যালেঞ্জড? আগের চেয়ে কিছুটা কমে গেছে, কিছুটা এআই এর কিছুটা রোল আছে, যেটার কারণে আমার মনে হয় পজিশন গুলো অনেকটা শ্রিঙ্ক করবে। কিছুটা যেটা আমি রিজন বললাম যে লাইক লার্নিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের জায়গা থেকে হয়তো বা যারা খুব সেলফ মোটিভেটেড বা যারা জানে যে না আমি যে করেই হোক হয়তো বা শিখে ফেলবো, হ্যাঁ, তাদের মেন্টরস আছে, হয়তো বা তারা দেশের বাইরে থাকুক বা যেখানে থাকুক মেন্টরস আছে, ওরা গো গেটার্স, তারা ডেফিনেটলি পারবে। এবং আমার মনে হয় এখনো অনেকগুলি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিজ আছে, লোকাল কিছু কোম্পানিজও আছে ভালো, যেখানে ভালো এইচআর প্র্যাকটিসেস হচ্ছে, যেখানে ভালো এইচআর লিডার্স আছে। হ্যাঁ, তো ডেফিনেটলি আমি অ্যাজ আ হোল বলছিলাম যে আগের অপরচুনিটি যদি আগে লাইক 50-60 থাকে, এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে লাইক 10-20 ওভারঅল এই সেক্টরটাতে এইচআর এর জায়গায়। আর এটাকে কিভাবে লাইক একটু চেঞ্জ করা যায় বা চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সটা করা যায়, আমার মনে হয় যে আরো কিছু অ্যাডিশনাল স্কিলস লাইক বিসাইড এইচআর
আমার মনে হয় যে বিজনেস পার্টনারিংটা যেন আরো ভালোভাবে করতে পারে এইচআর ফ্রম দ্য মেবি এন্ট্রি লেভেল থেকেই, ফাইন্যান্সটাকে ভালো মতো বোঝা, সোর্সিং এর কনসেপ্ট গুলাকে জানা, মার্কেটিং ব্র্যান্ডিংটা খুব এখন ইম্পর্টেন্ট, অনেক অনেক বেশি ফোকাসড। সো মার্কেটিংটার কিছুটা আইডিয়া আছে। যেমন আমি যখন ফটোগ্রাফি যেহেতু করতাম, আমাকে কিন্তু বেশ কিছু অর্গানাইজেশনে দেখা যাচ্ছে ব্র্যান্ডিং এর কাজও করতে বলা হতো, তো আমি করতাম, ভালো লাগতো আমার পেজ গুলা ম্যানেজ করা, এই জিনিসগুলা। হ্যাঁ, তো এরকম কিছু স্কিল আমার মনে হয় যদি থাকে, লাইক তাদের পড়াশোনার পাশাপাশি কিছু আদার স্কিলস গুলো যদি ডেভেলপ থাকে, আমার মনে হয় যে ওইটা ওভারকাম করা যাবে। এট দ্য সেম টাইম এটা পসিবল যদি হয় যে কেউ একজন তার বিবিএ কমপ্লিট করে, বা এখন আমি জানি খুলনা ইউনিভার্সিটিতে পুরো হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের উপরেই একটা অনার্স হয়, মানে পুরো মানে বিবিএ এর মতো যে শুধু মার্কেটিং ফাইন্যান্স অ্যাকাউন্টস পড়াচ্ছে তা না, পুরোটাই তারা এইচআর সাবজেক্ট। সো মোর স্পেশালাইজ এসএমই যারা সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট হতে চায়, তারা খুলনা ইউনিভার্সিটি হয়তো বা আগে থেকেই, মানে যারা এখনো ইউনিভার্সিটিতে পড়েন, এক্সপ্লোর করতে পারে। আমার খুব ভালো লেগেছে, বিকজ আমি খুলনা ইউনিভার্সিটিতে একটা কোর্স আছে ওদের পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট, ওটার একটা ছোট্ট একটা গেস্ট লেকচারার হিসেবে গিয়েছিলাম। তো আই রিয়েলি লাভ দ্য পিপল, যে ওরা অনেক জানে এবং ওদের জানার আগ্রহটাও অনেক অনেক বেশি। আর যেটা বলছিলাম যে একটা নতুন নতুন ঠিক বলবো না আমি, এটা অনেক বছর ধরেই আছে, বাট এটা অ্যাপারেন্টলি বাংলাদেশে অনেক নতুন, যে অর্গানাইজেশনাল সাইকোলজি। এই পার্টিকুলার সাবজেক্টটা আমার কাছে এখন খুব ইন্টারেস্টিং লাগে গত কয়েক বছর ধরে। আর এইচআর অ্যানালিটিক্স তো আছেই সাথে, এটা তো ডেফিনেটলি মানে আলাদা করে বলার কিছু নাই, এইচআর এর সাথে স্কিল। তো এই টাইপের কিছু সাবজেক্ট যদি এইচআর এর সাথে সাথে ওটাতে যদি একটু কিছু ডিগ্রিজ নেওয়া যায় বা কোর্স টাইপের করা যায়, সাথে এইচআর অ্যানালিটিক্স এন্ড আদার্স যেগুলো বেসিক এইচআর এর স্কিল, আমার মনে হয় যে তাহলে একটু উইন্ডোটা আরো বেশি ব্রডেন করা পসিবল। যারা অ্যাপ্লিক্যান্ট বা যারা আসলে এইচআর অ্যাসপিরেশন যাদের অনেক বেশি, আমি এইচআর এই ক্যারিয়ার করতে চাই, তাদের হয়তোবা পরবর্তীতে তারা এইচআর কনসালটেন্ট হিসেবে অনেক ভালো করবে যদি তাদের এই পার্টিকুলার এক্সপোজার গুলা থাকে বা লার্নিং গুলা থাকে। Okay, great. Thank you very much, Tasnimun. Amra, as I was saying, we are at the very end of the session. I'm pretty sure people or our viewers, they will find this discussion very, very useful. Can এতটা ডিটেল আসলে টেকনিক্যাল লেভেলে খুব একটা স্কিল নিয়ে আমরা কথা বলিও না, যেটা আপনি বলেছেন ভেরি কমফোর্টেবলি অ্যান্ড সবার বোঝার মতো করে। সো থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। আপনি শেষ, if you want to talk something to our viewers, word of encouragement or whatever, for a minute, we will appreciate that. Floor is yours. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এগেইন ফর হ্যাভিং মি। আর আমার আরেকটু মনে হয় প্রিসাইজলি বলতে পারতাম, বলতে পারিনি, সরি ফর দ্যাট। আর একটা মেসেজ থাকবে আমার এন্ড থেকে যারা অ্যাসপায়ারিং এইচআর প্রফেশনালস তাদের জন্য, যে আমি পার্সোনালি, আমি বলছি না যে আমাকে ফলো করতে হবে, বাট আমি পার্সোনালি আসলে নিজের পার্সোনালিটিটা কখনো যে কোনো অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে যে কম্প্রোমাইজ করি না। পার্সোনালিটি অ্যাজ ইন আমি বলছি যে আমার অ্যাসপিরেশন, আমি কি হতে চাই বা আমি নিজেকে কোন জায়গায় দেখি, সেটা মেন করছি। তো যখনই কেউ একজন এইচআর প্রফেশনে যাওয়ার কথা ভাবে, আমার মনে হয় সবার আগে তার একটু ভাবা প্রয়োজন যে সে আসলে পিপল ওরিয়েন্টেড, বা তার মধ্যে মানুষকে হেল্প করার টেন্ডেন্সিটা আসলে কতটুকু আছে, এবং সে আসলে কতটুকু জেনুইনলি মানুষের সাথে আসলে ডিল করতে পারে। এগুলি আমার মনে হয় যে কোথাও বইয়ে ওভাবে লেখা থাকে না, ওভাবে কেউ শিখায়ও না। এগুলি অনেকটাই ইনহেরেন্ট, নিজেকে সেলফ এক্সপ্লোরেশনের মাধ্যমে আস্তে আস্তে এটা জানা যায়। তো আমার মনে হয় বলবো আমি যে বি জেনুইন, এটা ক্রেডিবিলিটি ক্রিয়েট করতে খুব খুব বেশি হেল্পফুল হয়। অ্যাজ এইচআর প্রফেশনাল ক্রেডিবিলিটি একটা অনেক বড় একটা স্কিল। আর এর সাথে আমি বলবো যে কিপ অন লার্নিং, নট নেসেসারিলি শুধু এইচআরই জানার ব্যাপারটা সেটা না, এর সাথে সাথে আরো অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট বা অন্যান্য যে ফাংশনগুলো আছে সেই ফাংশনগুলোরও কোরটা জানাটা খুব প্রয়োজন। আর থিঙ্ক লাইক এ সিইও, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সিইওদের পেইন পয়েন্টটা বুঝা, মানে your boss is also having her days. তো অনেক সময় আমরা বসদেরকে এমফাসাইজ করি না, আমরা শুধু মানুষদেরকে, পিপলদেরকে এমফাসাইজ করি। So we should all sometimes empathize our bosses as well. তো
তো আমার এইটুকুনি বলা আছে, আর অনেক কিছু বলার ছিল, বাট ওই যে বললাম খুব প্রিসাইজলি বলতে পারছি না। I wish, Amra, if we could have discussed more, maybe another episode that we'll be making of this podcast. So, but I'd love to. a 1 hour, the things that our viewers have been exposed to, I must say this is one of the most valuable sessions we have got so far. So, thank you very much, Tasneemoon. I'm humbled. No, you're being too nice, but I mean it. So, thank you very much. Once again, viewers, we will be coming back with another resource person, and till then, thank you very much. Let other people know, and please be in touch. Thank you very much. Bye.